श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृतदर्शनयुतं पीतव भागवत रसमलय महुरः रसिका भुवि भावुका। भागवत पाठ करिबा। प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। श्री सुत उवाच सुत कहन्ति सुधचिते हरे से मुनि कग्रते शुण सकल मुनिजने हरिचरित सावधाने सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी महतत्वादि अंगे पशी विराट रूपे ब्रह्मराशि कला से बह षोडश अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर अनल जल वसुमती पंच इंद्रिय जहा चिंती जीव परम ए षोडश ए आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि संगे इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी तानाभि कमलु सकल प्रकाशी आच्छादिला जल ब्रह्मा होइले तहु जात से प्रजापतिंकर नाथ तार शरीरु सृष्टि लोक प्रकाश होइले अनेक से शुद्ध तत् विश्वरूप जार भियाण मोह कल्प अनेक चक्षु द्वारे भरी से विश्वरूप ब्रह्मचारी सहस्रपाद उरुभुज शिरवदन नासा तेज सहस्रलोचन श्रवण वसन कुंडल भूषण मणिकुंडल झटकंती दिशंती अति रूपकांति से सृष्टि मध्ये मायाधर करई जेते अवतार तांकरी मूल बीज एही जगते ब्रह्मा से बोलाई जाहार अंशा असर बळे गगन पृथ्वी पाताले देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचर संवादी प्रथमे कुमार वयस सृष्टि उदये उपदेश दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तपसाधिले दृढ़ चिते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिले यज्ञेश्वर नामे पूर्व प्रलय बाळ बेळे महिजे थिला रसा तळे ताकू धरे नरहरि तक्षणे काल रूप धरी उधरी जले भसाइला पराह कल्प बोलाइला
तृतीये ऋषि सङ्गे हरि नारद ऋषि रूप धरि विष्णु भगत जनहिते निष्काम भाव उपगते चतुर्थे जन्म देवकाण्डे धर्म उद्देश्ये कर्म काण्डे से रूप नर नारायणे सूर्जिले धर्म आचरण तप साधिले दृढ चिते सृष्टि अञ्चने अविरते प्रथमे सिद्धि अवतारे जन्मिले कर्ध मोर घरे नाम से कपिल बोलाई पिता माता को ज्ञान कही षष्ठग सर्गरे नरहरि अत्रिर वंशे अवतारी अनेक ज्ञान शास्त्र कल्पे जन्मिले उत्तत्रेय रूपे सप्तमे रुचि ऋषि बीर्जे जन्मिले आकुतिर गर्भे ए रूपे यज्ञ अवतार पालिले स्वयं भुवकर अष्टमे नाभिगृहे जात वृषभ मेरु देवी सूत कठोर अति तप कले ज्ञानी को पथ देखाइले नवमे पुथु रूप धरी बळे दुहिले वसुंधरी क्षीरे धरणी करी सम नाम बहिले उषतम दशमे मत्स्य रूप होई नादे औषधि बीज बही प्रलयत जले बिहरिला रवि कुमर को रखिला एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन उपकार इंद्रर अर्थे देवसुरे क्षीर समुद्र मंथिवारे कपट कूर्म रूप होई मंदिर गिरी पृष्ठे बही द्वादश सर्गे विषरूपे जन्मिला धन्वन्तरी रूपे अमृत क्षीरार नववाणी देवंकु पियाइले आणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे असुर मोहे काम बसे चतुर्दशे नृसिंह बपु विदारे हिरण्यकशपु वामन रूपे पंचदशे बलिकु छलिले विश्वासे षोडश अवतारे हरि परशुराम रूप धरी पितार वध अहंकारे धरणी एक विंश बारे भ्रमिले महाकोपानले राजांकु धरी बाहुबले दुष्ट क्षत्रिय काटी मुंड रुधिले पूर्ण कले कुंड तर्पण कले पितृगणे तपे रहिले घोर बने सप्तदशरे सुर कार्ये जन्मिले पराशर बीर्जे निगम वृक्ष थिला एका विचारी कला सत शाखा प्राणीक देखी अल्प बुद्धि जे धर्म संसारे प्रसिद्धि से पुणी विदा दिवाकर अंशे श्रीरामचंद्र अष्टादशे जलधि बांधी सीता छळे लंका ध्वंसिले भुज बळे रावण मारी देव कार्य धर्म स्थापिले एहुराज ऊनविंशति रूपे हरि जादव वंशे अवतरी कृष्ण शरीर राम तुले अवनि भारा निबारिले
କଳିଆଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି। ବୁଧ ନାମରେ ଦ୍ୱିଜ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ କିକଟ ନଗରେ। ଜ୍ଞାନ ଉଦସେ ଭଗବାନ ମୋହିଲେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ। ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଏକବିଂଶ ସୁଜନ ହିତେ ହୃଷିକେଶ। ସେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏ ଜଗତେ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦେ ପ୍ରଜା ମାରି ଧନ ଜୀବନ ନିତ୍ୟ ହରି। ସେ କୋପେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶାଧରେ ଜନ୍ମିବେ କଳ୍କି ଅବତାରେ। ମନରୁ ଅତି ବଳବନ୍ତ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନନ୍ଦ ଖଡ୍ଗ କରେ ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଗେ ମାରି। ଅଳପ ପ୍ରଜା ଜନ ଶେଷେ ଦୟାରେ ଲଭିବେ ଆଶ୍ୱାସେ। ସେ ସତ୍ୟନିଧି ମାୟାଧର ଅସଂଖ୍ୟ କରେ ଅବତାର। ଯଥା ଅକ୍ଷୟ ହୃଦ ଦେହେ ସହସ୍ର ହୃଦ ନଦୀ ବହେ। ଋଷି ଦେବତା ମନୁ ରାଜା ଯେ ଭନୁ ପୁତ୍ରେ ମହାତେଜା। ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। କେ ଅଂଶେ କେତେ କଳା ହୋଇ ବିଭୂତି ଗୁଣେ କେ ଜନ୍ମଇ। ସକଳ ଅବତାର ସାର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ନିଜ ମୂରତି ଚକ୍ରଧର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପେ ଧରି ସେ ହରି ସଂସାରେ ବିହରି। ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ବଳ ତେଜ ହରି ସଂସାରେ ନରଖ ନରହରି। ବିଷ୍ଣୁର ଜନ୍ମ କର୍ମ ବାଣୀ ଯେହା ଯତ୍ନେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣି। ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଯେବେ କାଳ ସଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବେ। ସେ ଧ୍ରୁବ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମଇ ଜନହିତେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଯେତେ। ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଯାର ନାଇ ନିର୍ଲୋପ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି। ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ। ଯେସନେ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ଗଗନେ ଧୂଳି ଯେ ଉଡ଼ଇ। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଦେଖି ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟେ ଉପଲକ୍ଷି। ତାହାକୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିଜନ। ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଗୁଣ ଆବରି ଦେହ ବହେ। ଏଣୁ ଏ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ। ସମ ଅସମ ରୂପ ଯେତେ ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ। ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ଏତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମାର ବିଚାର। ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ। ତେବେ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ଦେଖି ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି। ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିଚାର କରି ଦେବ ମୋତେ। କହନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି ଧ୍ୟାନେ ଏନ ଘଟଇ ଅନୁମାନେ। ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ ଯେତେ ସେ ହୁଅଇ ମିଶିତ। ତେବେ ସମତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜଣାଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ ବେଦର ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି। ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭାବେ କବିଏ ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ। ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ ବିଚାର କରି ବସେ କାହିଁ। ଅମୋହ ଲୀଳା ନରହରି ଆତ୍ମାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜନ ପାଳଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ତେ ସେ ଭକ୍ଷଇ ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ବର୍ଗେ ଭୋଗ କରେ ନିତେ ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋলাই କିସ ଉପମା ଦେବି ମୁହିଁ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମୋତେ ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ନଟ ଯେ ସନେ ମାୟା କରି ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିବ କି ତାହା ଦୂରଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଏକାଳ ଚକ୍ର ତାର ହସ୍ତ କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ଗ୍ରସ୍ତ ସେ ହରିପାଦ ପଦ୍ମବନ୍ଧ ଯେ ନିତ୍ୟ ପିଏ ମକରନ୍ଦ ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ସର୍ବେନୁକୂଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଜି ଭକତ ଭାବେଣେ ଭକତେ ଭଜନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ସେ ହରି ଚରଣେ କିଙ୍କର ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମ ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବାସୁଦେବେ ଏମନ୍ତେ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ ଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ପଦ ପଦ୍ମ ବ୍ରତ ତତ୍ଵ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ୍ର ପ୍ରଶଂସି ପ୍ରକାଶେ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଫଳ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ ସର୍ବନିଗମ ଇତିହାସେ ସାର ଉଧରି ମନ ତୋଷେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ସାର ଯେ ସୁଖ ରୂପେ ଅବତାର ତାହାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଶିକ୍ଷା ସେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଅନୁରାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ସେ ବିକଳେ ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ପରମ ଋଷି ମେଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ ଏ ଭାଗବତ ରସ ଶୁଣି ତରିଲା ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ସେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭେ ନିଜ ଭୁବନେ ପୁଣି ଯିବେ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଶରୀରେ ହେବେ ଲୀନ ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାରେ ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦରି ହୋଇବେ ଭାବେ ଭାଗବତ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ଵବାଣୀ ସୁକ ମୁନିକ ମୁଖ ଶୁଣି କହିଲେ ସୁକ ମୁନି ଅନୁରାଗେ ଏବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତହ ନରହରି ଘୋର ସଂସାରୁ ଜୀବ ତରି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସାହିତ୍ୟଂ ବୈୟାସିକଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟକ ପାଖ୍ୟାନେ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।